Hello, welcome to English for Exams self-study program. Today, I'm going to teach you about question forms in English. අපි අද පාඩමෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිවැරදිව ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන ආකාරය පිළිබඳව. There are two types of questions in English. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට ප්‍රශ්න ඇසීමේ ස්වරූප දෙකක් මුණ ගැසෙනවා. Direct questions and questions with question words. Direct questions කියන්නේ ප්‍රශ්නවාචී පදයක් නොමැතිව without question words. ඒ කියන්නේ who, what, where, when වගේ ප්‍රශ්නවාචී පදයක් නොමැතිව අපි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන ආකාරය. Are you learning English? ඔය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවද? Yes, I am. Has he gone abroad? ඔහු රට ගිහිල්ලාද? Yes, he has. Do you play football? Football සෙල්ලම් කරනවද? No, I don't. එහෙමනම් මේ direct questions වල ඔබට පේනවා yes no answers. ඔව් එහෙම නැත්නම් නෑ කියන පිළිතුරු තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. හැබැයි questions with question words ප්‍රශ්නවාචී පදයක් සමග අපි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් yes no answers නෙමෙයි අපි පිළිතුරක් වශයෙන් ලබා දෙන්නේ. Look at the first question. Where do you work? ඔබ කොහෙද වැඩ කරන්නේ? I work at Ministry of Health. මම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වැඩ කරන්නේ. How was she coming? කොහොමද ආවේ? She was coming by bus. බස් එකේ ආවේ. What did you buy yesterday? ඔයා මොනවද? What? මොනවද ඔයා මිලට ගත්තේ? I bought a computer. මම කම්පියුටර් එකක් ගත්තා. How long have you been working? කොච්චර කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරනවද මේ? I have been working for 2 years. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මම වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එහෙමනම් questions with question words ප්‍රශ්නවාචී පදයක් සමග අපි ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කළොත් අපිට yes no answers නෙමෙයි අපි ඒ අහන ප්‍රශ්නෙට අදාළ පිළිතුරක් ලබා දෙන්න සිදු වෙනවා. Look at these given questions. බලමු අපි මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව. He is writing a letter. ඔහු ලියුමක් ලියමින් ඉන්නේ. අපි අහනවා ඔහු ලියුමක් ලියමින් ඉන්නේ. Is he writing a letter? They are from England. ඒගොල්ලෝ ඉංග්ලන්ත වලින්. How do you ask the question? Are they from England? She can swim well. ඇයට හොඳට පීනන්න පුළුවන්. පීනන්න පුළුවන් ඇයට can she swim well? Now, when you look at these sentences, you can understand how questions are formed. කොහොමද ප්‍රශ්න අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ? මෙතනදී අපි කරන්නේ දීලා තියෙන වාක්‍යයේ helping verb එක නැත්නම් උපකාර ක්‍රියාපදේ වාක්‍ය මුලට ගේනවා. He is writing, is he writing? They are from England, are they from England? මේ highlight කරලා තියෙන උපකාර ක්‍රියාපදේ නැත්නම් රතු පාටින් ඔබට පේන උපකාර ක්‍රියාපදේ අපි වාක්‍ය මුලට ගේනවා. හරිම පහසුයි. She can swim well, can she swim well? He was born in 1985. Was he born in 1985? The order paper එකේ මේ වගේම ඇත්ත යනාර්ථයේ වාක්‍යයක් දීලා positive sentence එකක් දීලා question හදන්න ආවා. He was born in 1985. Was he born in 1985? Ravi has gone abroad. Has Ravi gone abroad? ඉතා පැහැදිලි helping verb එක has අපි වාක්‍ය මුලට ගන්නවා ප්‍රශ්න නිර්මාණයේදී. He will come tomorrow. Will he come tomorrow? Father could come early. Would father come early? They should bring books. ඔවුන් පොත් ගෙනා යුතුමයි. Should they bring books? අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. පොත් ඒගොල්ලෝ ගේන්න ඕනේද? දැන් should කියන auxiliary verb එක මම නේද වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණයේදී. Should they bring books? They had gone out. මේක past perfect වාක්‍යයක්. They had gone out. අපි question එක හදනවා. Had they gone out? They had gone out. Had they gone out? Children were singing. ළමයි සින්දු කිය කිය හිටියේ. අපි අහනවා ළමයි සින්දු කිය කියද හිටියේ. Were children singing? Were children singing? Now, when you look at these questions, you can understand all these are direct questions because these questions don't have question words. මේවායේ ප්‍රශ්නවාචී පදයක් නැහැ. මේවට ලැබෙන පිළිතුරු yes no answers. He is writing a letter. Is he writing a letter? Yes, he is. No, he isn't. They are from England. Positive sentence. ප්‍රශ්නය අපි හදනවා. Are they from England?
Yes, they are. No, they aren't. කෙටි පිළිතුරු. right. ඊළඟ දේ තමයි ඔබට ඉතා පැහැදිලි මේ සියලුම වාක්‍යවල උපකාර ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. He is writing, question එක easy writing. They are from, are they from? She can swim, can she swim? He was born in 1985, was he born in 1985? Ravi has gone abroad, has Ravi gone abroad? ඉතා පැහැදිලි මෙවැනි වාක්‍යවල ප්‍රශ්න නිර්මාණය ඉතාම පහසුයි. අපි ඉදිරියට ගන්නවා දීලා තියෙන වාක්‍යයේ උපකාර ක්‍රියාපදය. රතු පාටින් ඒ උපකාර ක්‍රියාපද ඔබට පැහැදිලිව අඳුන ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි බලමු දී තිබෙන වාක්‍යයක් තුල helping verb එකක්. එහෙම නැත්නම් උපකාර ක්‍රියාපදයක් අපට හොයාගන්න බැරි අවස්ථාවක කොහොමද නිවැරදිව ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒ වගේ වාක්‍ය තුලම උපකාර ක්‍රියාපදයක් ප්‍රශ්නයක් ඇසීමට යොදා ගන්න බැරි නැත්නම් අපිට වාක්‍ය තුලම මුණ නොගැහෙන අවස්ථා දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ simple present සහ simple past කියන වාක්‍ය රටා දෙක තුල පමණයි. Look at the first sentence. They play cricket. දැන් මේ වාක්‍ය ඔබට පේනවා වාක්‍ය තුල උපකාර ක්‍රියාපදයක් නැහැ. They subject, play is the main verb. You can't find a helping verb in this sentence. So how do you form the question? They play cricket. You can't ask play their cricket. එහෙම question එකක් අහන්න බෑ. එහෙමනම් අපි මේ වාක්‍යයේ ප්‍රශ්නයක් සෑදීම සඳහා do කියන උපකාර ක්‍රියාපදේ භාවිතා කරනවා. අපි යාළුවෝ දන්නවා simple present tense වල අපි උපකාර ක්‍රියාපද විදිහට do සහ does භාවිතා කරනවා. They play cricket. So how do you ask the question? Do they play cricket? Children go home. ළමයි ගෙදර යනවා. ළමයි ගෙදර යනවද? Do children go home? She speaks English. මෙතන she කියන්නේ third person singular subject එකක්. එහෙමනම් අපි ක්‍රියාපදයට s sound එක වර්තමාන කාලයේදී එකතු කරනවා. ප්‍රශ්නේ අහන්න අපි ගන්නවා උපකාර ක්‍රියාපදයක් ලෙස does. She speaks English. Does she speak English? මෙතෙන්දී does සමග නැවත අපි දන්නවා ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් infinitive එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. Sister cooks well. We can't ask the question. Cook sister well? No. එහෙම ක්‍රමයක් නැහැ. එහෙනම් අපි උපකාර ක්‍රියාපදයක් ගත්තා does. Does sister cook well? You work hard. Do you work hard? එහෙනම් මේ වගේ වාක්‍ය තුල අපි ඉතා පැහැදිලිව මතක තබා ගත යුතුයි උපකාර ක්‍රියාපදයක් අපි මේ සඳහා යොදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් simple present tense වල අපි ගත්තේ do සහ does කියන උපකාර ක්‍රියාපද. අපිට ඊළඟට වාක්‍ය තුල උපකාර ක්‍රියාපදයක් මුණ නොගැසෙන අවස්ථාව තමයි simple past tense වාක්‍ය ස්වරූපය. They clean the room. ඔවුන් පිරිසිදු කළා කාමරය. They clean. දැන් මේ වාක්‍ය තුල අපිට helping verb එකක් වාක්‍ය තුලම අපිට හොයාගන්න බෑ. අපි ඒ සඳහා උපකාර ක්‍රියාපදයක් ලෙස අතීත කාලයේදී did කියන helping verb එක භාවිතා කරනවා. එහෙම මතක තියාගත්තොත් අපේ යාළුවන්ට හරිම පහසුවෙන් නිවැරදිව අතීත කාලයේ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. They clean the room. So how do you ask the question? Did they clean the room? She played badminton. ඇය badminton සෙල්ලම් කළා. ඇය badminton සෙල්ලම් කළාද? Did she play badminton? Yes, she did. No, she didn't. අපිට yes no answer එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. He wrote a letter. ඔහු ලිව්වා ලියුමක්. අපි අහනවා did he write a letter? ඔහු ලියුමක් ලිව්වද? He wrote simple past tense වාක්‍ය. එහිදී අපි did කියන උපකාර ක්‍රියාපදේ වාක්‍ය මුලට ගේනවා. Did he wrote කියන ක්‍රියාපදය did සමග නැවත මුල් ස්වරූපයට infinitive නැත්නම් base form එකට පත් වෙනවා. wrote write වෙනවා. Raj went to Kandy. Raj නුවර ගියා. අපි අහනවා did Raj go to Kandy? Raj නුවර ගියාද? එහෙනම් අපේ යාළුවට පැහැදිලි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ present සහ past tense වාක්‍ය රටා දෙක ඇරුණුකොට උපකාර ක්‍රියාපදයක් වාක්‍ය තුලම හොයාගන්න බැරි කිසිම වාක්‍ය රටාවක් නැහැ. හැබැයි මේ වාක්‍ය රටා දෙක තුල ප්‍රශ්න ගොඩ නැගීමේදී ඔබ ඉතා කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. He plays.
වාක්‍ය තුල උපකාර ක්‍රියාපදයක් නැහැ. Does he play? They went. වාක්‍ය තුල උපකාර ක්‍රියාපදයක් නැහැ. Did they go? Children clean the room. Children clean the room. ළමයි කාමරය පිරිසිදු කරනවා. Present tense වාක්‍යයක්. Children clean. එහෙනම් අපි උපකාර ක්‍රියාපදයක් විදිහට ගන්නවා do. Do children clean? This is how you have to form questions in simple present and simple past. අපි යමු මේ වාක්‍ය සියල්ලම එක අවස්ථාවක දීලා තියෙන ක්‍රියාකාරකමකට. He is drawing a picture. He is drawing අපිට is උපකාර ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. කිසිම කරදරයක් නෑ. අපි ප්‍රශ්න හදනවා. Is he drawing a picture? They have won the match. Have they won the match? අපිට තියෙන උදව්වට කෙනෙක්. Present perfect වාක්‍යයක් මේ. They have won. Have they won? ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරලා. She brings flowers. මෙන්න අවස්ථාව. She brings. There is no helping verb. අපිට උදව්වට කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් she brings present tense මම ගත්ත උදව්වට does. Does she bring flowers? අපි ලියන්නේ is she bring. එහෙම ඉංග්‍රීසි ලියුවොත් වැරදි. He washed clothes. උදව්වට කෙනෙක් නැහැ. He washed subject and the verb. No helping verb. මැදට කෙනෙක් නැහැ. එහෙමවත් මතක තියාගන්න. Right? අපි ගත්ත උදව්වට did. Because this is a simple past tense sentence. Did he wash clothes? He can run fast. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Can උදව්වට ඉන්නවා ගත්ත ඉස්සරහට. Can he run fast? They were singing. Were they singing? Nelum drinks coffee. මෙන්න උදව්වට කෙනෙක් නැහැ. ගත්ත drinks simple present third person singular subject ends up with does. Does Nelum drink coffee? Your sisters read books. ඔයාගේ සහෝදරිය පොත් කියවනවා. සහෝදරිය පොත් කියවනවද? Do your sisters read books? He stopped the car. Past tense. එයා කාර් එක නැවතුවද? Did he stop the car? Did සමග stop දුන්නේ නැහැ. එයාගේ මුල් ස්වරූපය. They built a new house. ඒගොල්ලෝ අලුත් ගෙයක් හැදුවා. අලුත් ගෙයක් හැදුවද ඒගොල්ලෝ? Did they build a new house? Built past tense verb එක අපි did සමග එයාගේ මුල් ස්වරූපය නැවත භාවිතා කරනවා. අපි අද පාඩමේ කතා කළේ නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන ආකාරය පිළිබඳව. මෙහිදී පළමු කොටස එනම් direct questions පිළිබඳවයි අද සාකච්ඡා කළේ. මෙහි ඉදිරි පාඩම questions with question words ප්‍රශ්නවාචී පද සමග ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන ආකාරය පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කිහිපයක ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කර තිබූ ආකාරය සහ ඒවට පිළිතුරු සපයන ආකාරයත් අපි ඉදිරි පාඩමකින් සාකච්ඡා කරමු. එහෙමනම් අපි අදට ඔබේ සමු ගන්නවා අලුත් පාඩමකින් මුණ ගැසෙන තුරු.